Hello everyone ဒီနေ့ unit 2ကိုစပြီးတော့လေ့လာပါမယ် unit 2ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကြတော့ your word ဒီကမှာတချို့ grammar vocabulary everyday english reading ဒါတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေမလေ့လာခင်မှာအရင်ဆုံးတချို့ march the countries below to the flags flags ဆိုတာကတချို့အလံကိုပြောတာပေါ့နော်သူကအပေါ်မှာနိုင်ငံတွေရဲ့နာမည်ကိုပေးထားတယ် Canada, Australia အောက်မှာတော့ A ကနေ F အထိနိုင်ငံရဲ့အလံကိုပေးထားတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုခဏ pause လုပ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အတာကို match လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကမသိလေရတယ်ပေါ့နော်ဒီခန်းမှာတီချာတို့ကတကယ်လို့အမားပါသွားရင်ရတယ်ဒီခန်းမှာကဘေးအလံကတော့ဘေးနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့သင်ခန်းစာမစခင်မှာ introduction video လေးကိုအရင်သွားကြည့်ပါမယ်What's your name? My name's Louise and this is Laura. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Manchester. Where's Manchester? Manchester is in the UK. Manchester is in the north of England. It's a fantastic city. Its football teams are excellent. Louise's favourite team is Manchester United. What's your name? I'm Victor. How are you, Victor? I'm fine, thank you. Where are you from? I'm from Osnabrück. Where's Osnabrück? It's in Germany. Osnabrück is in the northwest of Germany. The capital city of Germany is Berlin. There are lots of beautiful buildings in Berlin. Victor's favourite is the TV tower. The view is amazing. What's your name? My name is David Ziambi. How are you? I'm fine, thank you. Where are you from, David? I'm from Harare. Where's Harare? Harare is in Zimbabwe. Zimbabwe is a country in southern Africa. David's favourite place in Zimbabwe is Victoria Falls. It's amazing. Oxford is a beautiful city in the southeast of England. Its old buildings are fantastic. Oxford University is in the centre of the city. There are lots of museums and restaurants in Oxford. They're great. Tell me about yourself and why you're here. I'm Maura. I'm from Clonmel. It's a small town in Ireland. I'm a teacher. I'm in Oxford on holiday. It's beautiful. I'm with my husband. He's a doctor. Tell me about yourself and why you are here. Hi, I'm Natasha. I'm from Melbourne. It's a big city in Australia. I'm a pilot. I'm in Oxford on holiday. I'm with my friend Maria. She's a businesswoman. Tell me about yourself and why you are here. I'm Robert. I'm from London. It's the capital city of the UK. I'm a bus driver. I'm in Oxford with my sister Amy. She's a student here in Oxford. introduction video လေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တီချာတို့သင်ခန်းစာကိုဆက်ပါမယ်ပထမအဦးဆုံးကတချို့လေးလာရမှာကနိုင်ငံတွေရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်သူကတော့ဒီမှာတော့စာမျက်နှာ19ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတာကိုရှာရမယ်ပေါ့
အဲ့တော့ဒီကပုံကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ဒီဟာကိုမရှာခင်မှာအပေါ်ဘက်ကနိုင်ငံတွေရဲ့အတန်ထွက်တွေကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ပါမယ် 2.1 Language Quiz 1. The official UN language. Countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, England, Egypt, France, Italy, Japan, Spain, Russia, Turkey, the US. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖွင့်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာအတန်အတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြည့်ပါမယ် 2.1 Countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, England, Egypt, France, Italy, Japan, Spain, Russia, Turkey, the US. Okay ဒီနေ့မှာတစ်ချက်ကတစ်ခုပြောချင်တာကထေရှိကိုအတန်အတွက်က2မျိုးထွက်ပါတယ်ထေရှိကိုတဲလို့ထွက်တာလည်းရှိတယ်လို့ဒီလို့ထွက်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာထွက်မလဲဒီကသူ့ရဲ့နောက်ကစကလုံးရဲ့အတန်ကအအတန်လေးဖြစ်နေတယ်တရအတန်ပေါ့နော်အတန်လေးဖြစ်နေရင်ဒဲလို့မထွက်ပါဘူးဒီလို့ထွက်ရပါတယ် DUS DUS လို့မထွက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထေရှိတဲ့ကိုကဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ကစကလုံးကိုသွားကြည့်လိုက်စကလုံးရဲ့အစအတန်ကအတန်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ THE ကိုဒီလို့ပဲထွက်ပြရပါမယ် DUS ဒဲလို့ထွက်လို့မရပါဘူးနောက်ခုဒီချေ grammar အပိုင်းကိုလေ့လာပါမယ်ဒီမှာကျတော့ဒီချေ grammar က he she his her ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ် 2.2 Where are you from? Hello, I'm Antonio. What's your name? My name is Noah. Where are you from, Noah? I'm from China. Where are you from? I'm from Italy, from Milan. Okay ဒီခါကျရင်ဒီချေကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နားထောင်ပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်ပါမယ် 2.2 Where are you from? Hello, I'm Antonio. What's your name? My name is Noah. Where are you from, Noah? I'm from China. Where are you from? I'm from Italy, from Milan. ချေကတဲ့ရက်ကိုနေပြရလေနေပြရလာလေမိချင်တဲ့ခါမှာဆိုရင် where are you from ဒါမျိုးလေးမိပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကနံပါတ်2မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကမိခွန်းမိမယ်ကြည့်ရတဲ့ចောင်းသားတွေကဖြည့်ကြည့်ပဲပေါ့နော် where are you from yes okay I'm from Myanmar like that ဒါမျိုးလေးဖြည့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ကိုဒီချက် audio ဖွင့်ပြပါမယ်နားထောင်ကြည့်ပါ 2.3 His name's Antonio. He's from Italy. Her name's Noah. She's from China. ဒီနေရာမှာခြေကပြောချင်တာကဒီ apostrophe s ကလေးရေးထားတာကသူကဘာပြောရလဲဆိုရင် is ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ his names
Antonio ဆိုဒီမှာလဲသူကဘာလဲဆိုရင် is ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့ Antonio ဖြစ်တယ် he's from Italy ဒီချေတို့ကအရှိကောက်လေးတည်ထားတဲ့နဲ့အတူကောက်လေးတည်ထားတဲ့ပါတယ်နောက်ခုဒီအောက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲ she's ရဲ့အရှိကောက်ကသူကဘာပြောပါလဲဆိုရင် she is ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုဒီချေတို့ဒီအခန်းမှာလေ့လာရမယ် grammar sports ဒါဆိုတော့ဒီချေပြောသွားတယ် his ဆိုတာကအရှိကောက်က he is she's အရှိကောက်က she is ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကဒီ pronounce တွေကိုနာမ်စားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ box လေးထဲမှာထည့်ကြည့်ရမယ် he ဆိုတာကြတော့ yes ဒီဘက်မှာထည့်ပါမယ် he she နောက်ကဒါ his ကကြတော့ဒီချေတို့ပထမအခန်းမှာ unit 1မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့အမျိုးတို့လဲဆိုရင် mine တို့ your တို့နဲ့တူပါတယ်ဒီချေတို့ possessive adjective လေးလုံးသိပြီးသွားပါပြီပထမတစ်ခုက mine your ဒီနေ့လေ့လာတာ her his ဒီစကားလုံးလေးလုံးကပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ adjective တွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတနည်းအားဖြင့် possessive adjective လို့ခေါ်ပါတယ် possessive adjective ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုပြတာကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုသိချင်လို့မှတ်ထားစီချင်တာက adjective ပေါ့နော် adjective ရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း noun လိုက်ပါတယ်ဥပမာဆွမ်းနာလေးတစ်ချေပြောခဲ့တယ် my book ဆိုရင် noun လေးလိုက်ပါတယ် your car her pencil her car his phone ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှတ်ထားရမှာက my your her his ကိုမြန်မာလိုပြောရင်တော့ငါဟာနင့်ဟာသူမရဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဟာဒါမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသိထားရမှာကဒီစကားလုံးလေးလုံးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်ထပ်စကားလုံးတွေကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိလေ့လာတဲ့ my your her his ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် possessive adjective နဲ့သိထားရင်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ see you next lesson bye bye